ویلکم بیک ناظرین. ذکر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم رول آف لا کی بات کر رہے تھے. اس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی مزید کہ زرداری صاحب جو ہے وہ سی جے کو بحال کرنے کے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں, یا پیپلز پارٹی کے کیا آپشنز یا کیا پلانز ہیں چودھری افتخار کے بارے میں؟ دیکھیے جی کہ آئینی طور پر تو ایک چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو اٹھا کے دوسرے کو لے آئے؟ نہیں, ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم رول آف لا چاہتے ہیں جو بی بی نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اس کو رول آف لا. اچھا, آپ اسے رول آف لا کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ رول آف کیوں نہیں ہے؟ ملک میں آئین ہے, کوئی مارشل لا نہیں ہے, جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں, ہر ایک انسان کو اظہار خیال کی آزادی ہے. یہی ہوتا ہے نا رول آف لا, ڈیموکریسی, فریڈم آف. چلیں آپ کہتے ہیں تو پھر ہم فی الحال پروگرام کی حد تک آپ کی بات دیکھیں نا, آپ جنرل مشرف کے دور میں اس طرح آزادی سے اس طرح نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے وہ اس پہ بین لگا دیا تھا, پیمرا آرڈیننس آ گیا تھا. اینڈ میں آیا تھا نا شروع میں, جب تک میڈیا ان کی ذات کو نہیں ٹچ کرتا تھا وہ کچھ نہیں کہتے تھے. بٹ ملک کو کر لیں, ذات کو نہ کریں. نہیں, یہ بھی نہیں تھا, بٹ کافی حد تک تھا, ایزی تھا, ایسا ہی تھا. کوئی بڑا ہم نے تبدیلی فیس نہیں کیا. کوئی مسئلہ نہیں, چاہے پھر دوبارہ آ جائے. نہیں, یہ نہیں کہ ہمیں کوئی مطلب ایسا کوئی وہ نہیں لگا تھا. یہ اس کو آپ کریڈٹ دینا چاہیے پیپلز پارٹی کو, انہوں نے جو پیمرا آرڈیننس منسوخ کر کے ایک آپ کو بالکل جتنی پاکستان میں میڈیا کو آزادی ہے دنیا میں کسی ملک میں. چلیں اس پہ میں آپ کو کمنٹ کبھی دوبارہ لوں گی, آزادی صحافت اور پیپلز پارٹی کے ادوار کے بارے میں. لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر ہمارے جو یہ چیف جسٹس صاحبان ہیں جو کہ ابھی تک معزول ہیں, ان پر آپ سیاست کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ سیاست کر رہے ہیں, ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں, میرے خیال میں سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ہیں. آج دیکھیں پاکستان کے بارڈرز پہ انڈیا کا پریشر ہے. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اس وقت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک ایسی سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. چیف جسٹس اور نو چیف جسٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. زیادہ اہم ہے پاکستان. خدا نہ خواستہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑتی ہے تو کیا وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم چیف جسٹس کو لے کے بیٹھیں کہ افتخار احمد چودھری ایسے ملک کے اوپر تو پاکستان پہ ایسے ہزاروں افتخار احمد چودھری قربان کرنے کے لیے عدلیہ قربان کر دیں, عدل ختم کر دیں, ایوان ختم کر دیں. پاکستان, میں نے کہا پاکستان کے اوپر, پاکستان کے اوپر تو ہم سب قربان ہونے کو تیار ہیں. میں نے کہا ایسے افتخار محمد چودھری اور چیف جسٹس ڈزنٹ میٹر, فرسٹ پرائورٹی از پاکستان. اور پاکستان کے سرحدوں پہ ہے, اور وہ یہ پولیٹیسائز نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسے سیاستدان اور ایسے وکلا حضرات پھر چیف جسٹس کو لے کے پھر رہے ہیں. بہرحال بی بی نے وعدہ کیا تھا. اب میرا اگلا سوال آپ سے, بی بی کا ایک اور خواب تھا, ان کا ایک ویژن تھا, ان کی ایک خواہش تھی, اور جس کے بارے میں وہ بڑی ووکل تھیں اور بڑی لاؤڈ تھیں, اور وہ تھا سن 73 کی کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ اصل فارم میں لانے کے لیے. پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ ابھی تک 17th امینڈمنٹ وہیں ہے, 58(2) بھی وہیں پر ہے, کچھ خاص سامنے نہیں آیا آئین کی بحالی کے حوالے سے. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ آیا وہ آیا فوڈ کرائسس, بجلی کرائسس اور اکنامک کرائسس. آپ دیکھیں آپ کے جو ریزروز ہیں وہ سارے فگرز اتنے فج کیے ہوئے تھے شوکت عزیز صاحب نے کہ ان کو ایک جگہ, جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی, ایک جگہ انہوں نے روکا ہوا تھا, نیچے وہ اتنے ریزروز نہیں تھے کیونکہ جتنے آپ کی پیٹرولیم اور دوسری مصنوعات امپورٹ بیلز اور اس پہ سارا انہوں نے جو تھا اس کو انہوں نے کیا. اور اب فرسٹ پرائورٹی تھی کہ آیا ہم آئین کی طرف جائیں یا پہلے ملک کو ہم سروائیول کی طرف لے کے جائیں. تو وی ہیو ٹو گو اکارڈنگ ٹو اٹس پرائورٹیز. تو پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب ملک کی پرائورٹیز کو پہلے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس ملک کو ایک ایسے مقام پر لایا جائے جہاں عوام کو روٹی ملے, عوام کو بجلی ملے, عوام کو مطلب جتنی پیٹرول کی اور دوسری چیزیں ہیں ان سے. اب دیکھیں انہوں نے متبادل تیل کی بات کر رہے ہیں, ایتھنال کی بات کر رہے ہیں, بایو ڈیزل کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو میں ذاتی طور پہ خود بھی اس چیز کو پچھلے 15 سال سے میں اس کی پروجیکشن کرتا آ رہا ہوں اور اس کو میں سپورٹ کرتا آ رہا ہوں. کہ عوام تھوڑا صبر کریں, عدلیہ بھی ان کو مل جائے گی, ان کو جمہوریت بھی مل جائے گی اور انہیں باقی چیزیں مل جائیں گی, لیکن فی الحال تھوڑا صبر کر لیں. یہ آپ کی پالیسی ہے. غریب آدمی, یہ پالیسی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ ہماری پالیسی. یہ ہے عوام کو روٹی چاہیے, بجلی چاہیے, بیسک سہولتیں چاہیے, اور ملک کی اکانومی ایسی ہو جائے تاکہ ہمارا ملک ایک صحت مند ملک ہو جائے معاشی طور پہ. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ ہمارے 1973 کانسٹیٹیوشن کی اصل بحالی انشاءاللہ ہم اس طرف آئیں گے. یہ بھی مطلب پارٹی کرے گی, ڈیفینیٹلی کمیٹڈ ہے, وہ کرے گی, لیکن ہم وی آر ڈوئنگ اٹ
ऑन प्रायोरिटी बेसिस। चलिए आखिरी जो बीबी का एक ख्वाब था वो था कि पाकिस्तान में एक स्टेबल मुस्तहकम पॉलिटिकल निज़ाम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो। उसके बारे में जब से आप लोग आए हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज सच नजर नहीं आती, हालांकि फुल पावर है आपके पास, पार्टीज आपके साथ है, पॉजिटिव अपोजिशन है। मुझे समझ नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आपका क्या मतलब है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अच्छा, जितनी इस वक्त पॉलिटिकल देखो, असेंबली ठीक चल रही है, कोई वहाँ पे इस किस्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है, मियाँ शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हमने फुल इख्तियारात दिए हुए हैं पंजाब में। इसी असेंबली को घर की लौंडी कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो कहते हैं कि इसको घर की लौंडी बनाया जा रहा है। बिल्कुल वही हाल है जो पहले था। लौंडी किसकी बना रहे हैं? घर की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की या घर की? मतलब ही सेइंग के जो ये पार्लियामेंट है ये बिल्कुल यूजलेस है, इसमें इसको जिस तरह चाहे मोड़ लें। जिसमें उनकी अपनी पार्टी भी हिस्सेदार है, ठीक है ना। अगर समझते हैं घर की लौंडी है, मैं उनकी बात का एहतराम करता हूँ, एक रिस्पेक्टेबल लीडर हैं, लेकिन अगर वो समझते हैं घर की लौंडी है और समझते नहीं है तो वो अपनी पार्टी इस्तीफा दे दें, पार्टी को कहीं असेंबली से निकल जाए। आपकी वजारतें नहीं, वजारतें छोड़िए ना, वो असेंबली की बात हो रही है, वजारतों की नहीं हो रही। अगर वो समझते हैं कि ये पार्लियामेंट का वजूद मुशर्रफ के वजूद से बुरा है, या मुशर्रफ के दौर में जो पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प थी, या मियाँ साहब के ज़माने में भी जो होता रहा, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एक दिन में खड़े होते थे हाथ खड़े कर और एक दिन में कानून सारे पास हो जाते थे। कुछ ऐसा ही है, कुछ बहुत फर्क नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। नहीं, अवाम को क्यों नहीं लग रहा? अवाम को कैसे लगेगा? देखे ना, अवाम को ऐसे लगेगा जब वो चीज़ें, असल में जब एक बहुत पुरानी सेइंग है, जब रोशनी होती है ना तो उसकी कदर उस वक्त तक नहीं होती जब तक अंधेरा ना हो। सही बात। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त रोशनी है, अंधेरे की तरफ ना जाएं, और सारी जमातों को मिलकर आगे चलना चाहिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करें ताकि ये पार्लियामेंट भी चले और डेमोक्रेसी भी चले। हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि हमने एक सिस्टम को चलाना है, हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे की टांग खींचें। और आसिफ जरदारी साहब कमिटेड हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत एहतराम करते हैं, शहबाज शरीफ साहब का, और उनके साथ मिलकर कोalition को वो चाहते हैं कि आगे चले और इसको चलना चाहिए। अच्छा ज़का साहब, एक और जो भी आपने बात की कि इतने बहरान थे, शौकत वज़ीर साहब ने भी जो एम्बेसडमेंट्स की नहीं थी और बाकी भी बहुत सारे इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी लगाती है, तो जो पाकिस्तान का हाल है, पीपल्स पार्टी नहीं पूरी असेंबली लगा रही है, कहती है उसको वापस लाएं, वो जो भाग गया जा। यही मेरा आपसे सवाल है कि जब आप लोग कहते हैं कि जो हमारे हालात हैं ये अल्लाह की देन नहीं है, आसमान से नहीं उतरे, कोई आफतें नहीं है, ये इंसानों का किया धरा है, तो फिर आप लोग अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करते जब आप जानते हैं कि ये सारा कुछ करने वाले लोग कौन हैं, कैसे हैं? पेपर्स आपके सामने है, फाइल्स आपके सामने, और सबसे बड़ी बात ताकत आपके पास है, तो आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल हम उस पर अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी जाएंगे और उनको करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इतना शोर पड़ा हुआ, लोग अब शोर मचाम के भी चुप कर गए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। आपको आप ये देखें ना कि जब भी मुल्क या दो हिस्से हो जाए या मुल्क बिल्कुल तबाह होने के करीब आ जाए, उसको कहते हैं आओ जो जमहूरी लोगों को हवाले करो इक़्तिदार और खुदा हाफिज हम जा रहे हैं। जब वो हम उसको इंशाअल्लाह ताला इसको उठा के ऊपर ले आते हैं, जमहूरी लोग जितने हैं, जितनी जमहूरी कुव्वतें हैं, मैं सबकी तारीफ कर रहा हूँ, जब हम ले आएंगे फिर आ जाएंगे दूसरे लोग, ऐसी कुव्वतें आ जाएंगी जो समझेंगे अब डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं, अब हमारी ज़रूरत है। जब वो केक खा के जब उड़ जाते हैं सब, तो फिर कहते हैं अब जमहूरियत की याद आ जाती है। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की जितनी भी पॉलिसी है, जैसे पीपल्स पार्टी ऑपरेट कर रही है, वो परफेक्ट है? बीबी होती तो ऐसे ही होता? नहीं, ये बीबी का विजन है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। आप बीबी के विजन को आगे लेके चल रहे हैं। तो बीबी के फ्रंट फेसेस कहाँ हैं? जो बीबी के साथ के लोग थे वो कहाँ हैं? अब जो पीपल्स पार्टी उसके बारे में कहा जाता है ये तो हाईजैक पीपल्स पार्टी है। किस तरह बोल देखिए जी, मखदूम अमीन फ़हीम साहब हमारे वाइस चेयरमैन उधर आए, गिलानी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस चेयरमैन बीबी ने बनाया था, और आप किसको कहती हैं, सब उधर हैं पार्टी के लोग। आप ये आपके कहने के मुताबिक जितने भी लोग इस वक्त सामने हैं ये पीपल्स पार्टी के फ्रंट फेसेस हैं? हाँ जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के वही लोग हैं जो सारे चल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, फिर आप जितने भी देख लें तकरीबन सारे वो जहांगीर बदर साहब सेक्रेटरी जनरल उधर ही बैठे हुए हैं, और एवरीबडी इज देयर, और पार्टी इंशाल्लाह ताला हम सब यूनाइटेड है, सब इकट्ठे हैं और मिलकर इंशाल्लाह इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। अच्छा, अब मैं बड़ा स्ट्रेट सा सवाल आपसे करना चाहूँगी ज़का साहब, ये बताइएगा कि अगर बीबी होती तो क्या सियासत ऐसे ही होती? ये जो सख्त हालात हैं, ये मिसाल के जमहूरियत हो गया, फिर जो भी सिचुएशन हुई 18 फरवरी के बाद, तो क्या ये ऐसे ही होती?
आप देखिए, कैसे बीबी देखते हैं? जो एक हम हाइपोथेसिस रखते हैं कि अगर बीबी होती शहीद तो क्या मोहतरमा होता? जो थी, उनकी शख्सियत का मतलब वो तो कोई बंदा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इवन सदर आसिफ रज़ा ज़रदारी साहब ने एक दफ़ा मुझे खुद कहा कि भाई मैं बीबी की तरह तो नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा खुद ये बात कहे, लेकिन मैं वैसे उस जैसा होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं बीबी के जो उनकी सोच थी, उनका विजन था, उनकी जो ख्वाहिशात थी, उनकी पॉलिसीज़ थी, उसके ऊपर मैं चल सकूं और उन जैसा होने की कोशिश करूं। लेकिन वो आप मुझे ये बताइएगा कि फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि लीडरशिप का फुकदान है इस वक्त पाकिस्तान में? कि कौन लोग कह रहा है जी? पब्लिक कह रही है, ओपनली कहते हैं कि जी लीडरशिप इस वक्त जो है पाकिस्तान में, हालांकि मियां साहब भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बड़ी इंटरनेशनल भी ये बात आती है ऐसे कि मैं समझता हूँ कि बगैर किसी का नाम लिए हुए चंद ऐसे लोग कह रहे होंगे जो मायूस है, जो अवाम ने जिनको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक या वो ऐसे है जो रिजेक्टेड अनासर हैं, ठीक है, वो ये बात कह अच्छा, रहे हैं। अगर हम लेकिन मैं नहीं समझता अगर कोई ठीक है, फुकदान है। ये प्रॉब्लम ज़रूर है, हाँ, उसको हम इंशाल्लाह ओवरकम करके और मुल्क को निकालेंगे इंशाल्लाह क्राइसिस से। अच्छा जगह साहब, ये बताइएगा कि अगर हम देखें जिस तरह से हमें $4 बिलियन चाहिए थे कर्जा, उसके लिए जैसा हमारा मुल्क दर बदर हुआ, उसके बाद जब ये इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक शुरू कर दी, जलगार शुरू कर दी, इल्ज़ामात की जलगार शुरू कर दी, उसके बाद जितने भी आपकी हुकूमत आने के बाद वाक़यात हुए हैं, अगर हम उन्हें एक सीरीज़ में देखें तो यूँ लगता है कि जैसे दुनिया, वर्ल्ड, वो हमारी हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये फीलिंग क्यों है? लोग हम पे क्यों नहीं एतमाद कर रहे? इसलिए कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के जो और शौकत अजीज साहब के जो दौर की कारकर्दगी थी, उसने पाकिस्तान की इमेज को डैमेज किया। और एक डैमेज्ड इमेज के साथ जब एक ऐसी पार्टी इक़्तिदार में आई है, उसको चीज़ को ख़राब करने में या घर को तोड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं, उसको बनाने में डालना बड़ा आसान है, नहीं, उसको बनाने में, उससे भी आसान उस चीज़ को बनाने में कई साल लग जाते हैं। इमेज बनाने में, क्रेडिबिलिटी मुल्क की बनाने के लिए आपको उसको मेरे ख्याल 100 गुना आपको ताकत चाहिए। ख़त्म करने के लिए 2 सेकंड चाहिए। वैसे तो अगर हम एक चीज़ ये है। देखें, जो हमारा एक इलेक्टेड लीडर होता है, उसको भी अपना पॉलिटिकल करियर बनाने में बरसों लगते हैं, और उसको तबाह करने में एक बयान, छोटा सा बयान, उसका पूरा करियर तबाह कर देता है। इसके बारे में आप क्या देखते हैं? क्या जो बयानबाजी इस वक्त हो रही है नवाज शरीफ की तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से, और एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल किस्म की सिचुएशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं उनमें विजन ही नहीं है, अच्छा। उनमें ये समझ ही नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है कि ये इनको सोचना तो चाहिए इस वक्त पाकिस्तान है किन हालात में, कि आपको चारों तरफ से पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर पावर, एक इस्लामिक कंट्री, न्यूक्लियर पावर, जो ऐसी कुव्वतें जो यहूदियों की सपोर्टेड कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रही हैं। तो क्या आप और वो ऐसे लीडर जो सोचें कि जी ये चीफ जस्टिस किधर गया तो वो मेरा मेज कुर्सी किधर गया, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि फर्स्ट यू हैव टू सी कि पहले हम सब नेशनल यूनिटी करें, तमाम लीडरान, तमाम अवाम, पाकिस्तान में एक ऐसी नेशनल यूनिटी, तो दूसरा मुल्क भारत भी अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे तो उसको 100 दफ़ा सोचे, फिर वो सोचे कि ये पूरी कौम मुत्तहिद है। ऐसी बातें तो कौम में डिसयूनिटी पैदा करने की बातें हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मेरा आपसे ये सवाल है कि वो लीडरान जो पाकिस्तान को इतने खतरात में घिरा हुआ देखने के बावजूद मुत्तहिद नहीं हो रहे, तो क्या अवाम उन्हें अपना लीडर समझे? क्या उन्हें समझना चाहिए? इस वक्त जो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये गुजारिश करूँ कि इस वक्त जो अवाम है उन लोगों से बहुत मायूस हो रही है। वो समझ रहे हैं कि हमारे इन बयानों से लोग खुश होंगे, ये ऐसी बात नहीं है। लोग ये देख रहे हैं कि देख रहे महंगाई कहाँ चली गई है, कीमतें कहाँ चली गई हैं, ये सब चीज़ें कम हुई हैं। जो उनको विरसे में बोला था, गरीब आदमी को तो वो चाहिए। और दूसरी चीज़ है, लोग देख रहे हैं कि इस वक्त हमें ख़तरा है इंडिया के अटैक से, हमें ख़तरा है कि वहाँ यहूदी लॉबी जो अफगानिस्तान बैठी हुई है, पाकिस्तान को हर तरफ से जकड़ने की कोशिश कर रही है। इधर आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो कौम में डिसयूनिटी पैदा करे। तो हो सकता है ना पीपल्स पार्टी डेवलप ना कर पा रही हो, पीपल्स पार्टी साथ लेके ना चल पा रही हो बाकी लीडरान को, हो सकता है आप ही दूर कर रहे हो अपनी पॉलिसीज की वजह से। पीपल्स पार्टी ने तो ये करना था ना कि कौमी असेंबली में एक प्रेजेंटेशन दी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से नामजद किए हुए अवाम को उसे मुहताज कर दिया सुनने से, अवाम के नुमाइंदों को आर्मी ने पूरी उसको एक प्रेजेंटेशन दी है। सवाल करने का हक नहीं था अवाम के नुमाइंदों। देखो ना, इस वक्त सबसे बड़ी खूबी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की सियासी कुव्वत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है।
اور وہ مل کر قومی مفادات اور اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک پاکستان میں چینج آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور آصف علی زرداری صاحب کی ایک ایسی سوچ ہے جو پرو ڈیموکریٹک سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ایسی آئی ہے. ورنہ ہمیشہ آپ دیکھیں جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ سازشیں کر رہی ہوتی ہیں, جو آپ نے بہت ساری پہلے بھی باتیں کی جن کا میں نے جواب بھی دیا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ہوں یا دوسرے صاحبان ہوں, ان کو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ذات میں کیا فائدہ ہے یا میری پارٹی تو بعد میں ہے, پہلے پاکستان ہے. اچھا چلیے, ایک میرا آپ سے اب فائنل میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بی بی جو تھی ان کو ایشوز کے پولیٹیکل پوٹینشیل کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا, بڑا ادراک رکھتی تھیں کہ کس ایشو میں کیا پولیٹیکل پوٹینشیل ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس وقت جو جس طرح سے پیپلز پارٹی جا رہی ہے یا چل رہی ہے, اپنی پالیسی میکنگ کر رہی ہے, وہ اس فہم و ادراک کا مظاہرہ کر رہی ہے جو بی بی کا تھا ریگارڈنگ پولیٹیکل پوٹینشیلز آف ایشوز؟ پولیٹیکل پوٹینشیل سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی کوئی گراؤنڈ میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو وقت کی ضرورت کے مطابق ہی ہوتا ہے. میاں صاحب ہیں وہ ایسے ایشوز اٹھاتے ہیں جن میں ایک عوامی اپیل ہوتی ہے. میاں صاحب کیونکہ اور کام کوئی نہیں, فارغ ہے. اچھا, اگر وہ اسمبلی میں ہوتے یا کچھ ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ ہی کی پارٹی کی خواہش پہ وہ نااہل بیٹھے ہیں نا, آپ کی پارٹی کی خواہش, ہماری پارٹی کی خواہش نہیں ہے. حکومت کس کی ہے؟ تو حکومت تو نااہل نہیں کیا, وہ تو حکومت جو پچھلی کر گئی ہے نا. عدلیہ تو آزاد ہے. عدلیہ آزاد ہے اور کیا ہے. اچھا, سی جے آپ کی مرضی کا نہیں ہے؟ ہماری مرضی کا ہے. وہ تو جنرل مشرف صاحب کے دور میں لگا تھا, ایک اس کو حلف اٹھایا ہے, وہ اپنے آئین کے تحت چل رہا ہے. اب ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو جو نیکسٹ سینئر موسٹ ہے وہ آ جائے گا. عدلیہ تو ایک اپنی آزاد انسٹیٹیوشن ہے. جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ آئے ہیں وزراء بننے, وہ شوکت عزیز کے ساتھ یا مشرف کے ساتھ تو نہیں تھے. یہ تو نئے چہرے ہیں نا. وہ تو نئے چہرے ہیں نا. وہ تو آپ نے اتنی بڑی کیبنٹ بنا لی. اب دوسری بات رہے گی, وہ بھی عوام اس سے بڑے مایوس ہوئے کہ اتنی بڑی کیبنٹ کی کیا ضرورت ہے, یہ تو سیاسی کمزوری ہے. یو تھنک اتنی بڑی کیبنٹ وڈ سفائز؟ نہیں, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو جنرل مشرف کے دور میں کیبنٹ تھی اس سے آپ دیکھیں تو تقریباً آدھی ہے. یہ تو آپ مانیں گے نا. چلیے ٹھیک ہے. اور جنرل مشرف نے تو میرے خیال میں کوئی سینکڑوں کے حساب سے وزیر بنائے ہوئے تھے. خیر زکا صاحب, یہ تو بحث چلتی رہے گی, سوالات چلتے رہیں گے, باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن یہاں پر مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا, ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی, تھینک یو. ناظرین, آج ہم نے یاد کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو آج سے پورے 1 سال قبل ہم سے جدا ہوئی تھی. یہ ہمارے دلوں میں افسوس ابھی تک قائم ہے کہ اتنی قداور لیڈر جب ہم سے جدا ہوئی, بڑے ہی بے ایمانہ طریقے سے, تشدد سے وہ ہم سے جدا ہوئی. ان کے ساتھ 22 لوگ اور بھی ہم سے جدا ہوئے, شہید ہوئے, لیکن نہ تو قاتل پکڑے گئے اور نہ ہی کوئی تفتیش ہمارے سامنے آئی. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سال ان کی دوسری برسی تک شاید کچھ شواہد ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی اگر پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت پاور میں ہے, جو کہ ایوان صدر میں بھی ہے, ایوان وزیر اعظم میں بھی ہے, اگر یہ تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی ایک if they put their foot down, تو یہ ایک ایسی تاریخ لکھ سکتے ہیں جس سے کہ پاکستان کی سربلندی ہوگی. لیاقت علی خان تھے, ضیاء الحق تھے, ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے, کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ سکتی. لیکن بی بی جیسی لیڈر کے ساتھ یہ ہو, اس کا بہت افسوس ہے. اس کے ساتھ ہی عالیہ نذیر کو اور بات سے بات کی پوری ٹیم کو سٹی 42 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.